सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय मालिका दी। जय मालिका दी। जय मालिका दी। जय मालिका दी। इस तो पहला कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ सत्संग शुरू करिए, सब तो पहले दसो सारे ठीक हो तुसीं? बहुत अच्छी गल है। मालिक दी रहमत नाल जदों उहदा हथ सिर ते होवे तां फिर सब ठीक ही हुंदा है। बाकी जिहड़ी माड़ी मोटी कमी हुई अज पूरी कर देनी है असीं, क्योंकि हुण मालिक दे घर तक पहुंच ही गए हो तां फिर ये मालिक दा घर, मालिक दा दर है ही ऐसा कि जिथे आके इंसान के जीवन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੀਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ कि करोना करके पता नहीं संगत आनी या नहीं आनी, की होना या की नहीं होना। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਲਾਓ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਭੂਕੰਪ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ अपने मुर्शद तक पहुंचने तो रोक नहीं सकती। यही तो प्रेम है, यही तो विश्वास है। और वाकई सानू बड़ी खुशी है कि तुहाडे दिलों च प्यार है, विश्वास है, क्योंकि विश्वास के नाल ही इंसान घरों तुरदा है, विश्वास के नाल ही इंसान मालिक के घर तक पहुँचता है। विश्वास ही तो एक वो ताकत है जो इंसान के अंदरों सारे डर, सारिया चिंतावां नूं खत्म कर दिंदी है। इसलिए अज ये खुशियां दे दिन ते जे मालिक दे चरणों च पहुंचे हो तो असीं बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। और जिद्दां हमेशा दसीदा है कि वो मालिक दे घर दी रहमत बख्शिश फकीरां, गुरुआं, रहबरां दे शब्दां नाल ही जुड़ी हुंदी है। जिन्हां वो शब्द संभाल ले, वो शब्दां नूं समझ लिया, वो फिर अपनी जिंदगी नूं संभाल लैंदा है, ओहदियां रहमतां, ओहदियां बख्शिशां नूं यानी प्रभु दीयां रहमतां नूं संभाल लैंदा है। इसलिए ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਓ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਫੇਸ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, पर असीं चाहते स्माइल नूं थोड़ा होर वधा दईए, ठीक है। इसलिए हुण पहला महसूस करना है कि मैं आनंद नाल भरिया होया, मैं खुशी नाल भरिया होया, क्योंकि मैं अपने मालिक दे चरणों च बैठा हाँ, अपने मालिक दे दरबार च बैठा हाँ। इसलिए मेरे जीवन ते इस वेले मालिक दियां रहमतां दी बरसात हो रही है, मालिक दियां खुशियां दी बरसात हो रही है, उस आनंद की बरसात हो रही है। क्योंकि जो तुसी बैठे बैठे महसूस कर लेना ना, वही चीज़ तुहाडी तरफ आनी शुरू हो जानी है। इसलिए मालिक की रहमत चाहते हो ना, उसकी बख्शिश चाहते हो, तो फिर जिन्नी देर सत्संग च बैठना है बस ये महसूस करना है कि मैं मालिक के चरणों च बैठा हाँ, अपने मालिक के घर च बैठा हाँ। बस मालिक की रहमत मेरे ते वरस रही है, उसदियां रहमतां नाल मेरियां झोलियां भर रही है, मालिक दी रहमतां मेरी तरफ आ रही हैं, खुशियां मेरी तरफ आ रही हैं। इस विश्वास नाल अगर तुसी पूरे विश्वास नाल, यकीन नाल बैठोगे तो वाकई जदों तुसी उठना है ना, तुसी आप ही महसूस कर लेना है कि किहड़ियां-किहड़ियां रहमतां, किहड़ियां-किहड़ियां बख्शिशां अज तुसी हासिल कर लैणियां है। इसलिए आओ हुण सुरती नूं सत्संग नाल जोड़िए और अज दी रहमत नूं प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाइए। जय मालिका दी, जय मालिका दी।
ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਹੈ कि मेरे मुर्शिद की आंखों में खुदा का नूर है। जरा समझना, क्योंकि जिन्हां ने खुदा दे नूर नूं देखना होवे, परमात्मा दे प्रकाश नूं देखना होवे, तां इत्थे दसिया गया है कि वो प्रकाश, वो नूर जद भी नजर आंदा है तां मुर्शिद दे अंदरों नजर आंदा है। इसलिए जदों मुर्शिद दे अंदरों झलक मिलदी है तां फिर इंसान दे अंदरों तड़फ पैदा हुंदी है कि जेड़ा नूर मेरे मुर्शिद अंदर है, हुण मैं मेहनत करा ताकि इस नूर नाल मिल के मैं भी नूर हो जाऊं। पर जब तक वो झलक ना मिले तो बंदे अंदर भी प्यास पैदा नहीं हुंदी। क्योंकि जिस तरह तुसी देखदे हो ना कि अज तुसी किसी बच्चे नूं पुछदे हो, बेटा तू की बनना है, बेटा तू की बनना है, हुण बच्चे ने जो देखिया होवे ना, जे उन्हें किसी पुलिसमैन नूं देखिया होवे तो उन्हें कहना है मैं ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਰਾ यानी ये आत्मा फेर ही परमात्मा हो सकती है, ये कतरा फेर ही समुंदर हो सकता है जदों इनू कामिल मुर्शिद मिले, कामिल गुरु मिले। क्योंकि कामिल मुर्शिद की सोबत विच बह के इसनू मुर्शिद के अंदरों फिर वो आनंद की झलक मिलती है कि ये अंदर भी तरफ उठती है कि मैं भी इस आनंद नू हासिल करके अपनी जिंदगी नू सफल बनाना है। इसलिए बुल्ले शाह ने भी साफ लफ्ज़ों च कहा है। बुल्ले शाह कहंदे, किसी ने पूछा, ओ बुल्ले शाह तू मक्के हज करन क्यों नहीं जांदा? तो उसले बुल्ले शाह ने कहा, मुल्ला जी तुसी हज करन जांदे हो? मुल्ला ने कहा हाँ मैं तो जीवन च कई बार हज करन गया।
ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਜ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਐ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਵਾਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, इसे लिए इत्थे दसिया है कि मुर्शिद की आंखों में खुदा का नूर है। ताही तो कहते ना लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे या नजरी नजर निहाल। ये तो जदों रब दे प्यारे नजर करते है, ओ गुरु रहबर, ओ पीर फकीर जेड़े बंदगी करके उस मुकाम नूं पहुंच चुके हैं, उन्हां दी तां नजर च ही ओ नूर है कि जो भी उन्हां दे कोल पहुंच जाता है ओ नूर नाल भरपूर हो जाता है। इसलिए दसिया है इस शब्द के अंदर कि मुर्शिद की आंखों में खुदा का नूर है, मुर्शिद की नजरों से कहां कोई दूर है। रह भी गल बड़ी समझण वाली है। कई बार इंसान सोचता मैं तो घर बैठा हाँ, मेरा मुर्शिद अपने मुकाम ते है या वो अपने दरबार ते है, अपने घर है। तो इस लाइन के अंदर यही इंसान का डाउट, यही भुलेखा क्लियर किया गया है कि तू जिथे मर्जी रह, जिथे मर्जी बैठ, जिथे भी तू होएगा प्रेम नाल याद करेगा, ओनू पुकारेगा, ओदी नजर उथे ही तेरे ते है। वो उसे वेले तेरी इमदाद नू, तेरी मदद नू आएगा, क्योंकि ओदी रहमत तो हर जगह मौजूद है। इसलिए इंसान कदी ये ना सोचे कि मुर्शद मेरे तो दूर है तो मैं मुर्शद तो दूर है, क्योंकि जेड़े प्रेमी है, जिन्हां दिलां च सच्चा प्यार है, सच्ची मुहब्बत है, वो तो फिर इन्ना विश्वास रखते हैं कि मैं जिथे भी हाँ, मेरा मुर्शद, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, वो मेरा सतगुर मेरे नाल है। इसलिए मुर्शद की आंखों में खुदा का नूर है, मुर्शद की नजरों से कहां कोई दूर है। ये बंदा सोचे दूर नहीं, कहां कोई दूर है, जिथे भी हो तुसी वो तुहाडे नाल है। और अगली लाइन जरा समझनी, हुन अगली लाइन च की दसिया है कि मुर्शद की आंखों में खुदा का नूर है, मुर्शद की नजरों से कहां कोई दूर है। जो झुक जाता है प्रेम से मेरे मुर्शद के कदमों में, उसकी झोली रहमत से भरती जरूर है। जरा देखना, जो झुक जाता है प्रेम से मेरे मुर्शद के कदमों में, उसकी झोली रहमतों से भरती, बोल दो फिर, भरती भरती भरती। बस यही विश्वास है, क्योंकि अगर असी अपनी झोलियां नूं भरना चाहते हैं, अगर अपने जीवन च खुशियां चाहते हैं, तो फिर इस शब्द अंदर यही एक इशारा दसिया गया है कि जे इंसान अपने खाली घड़े भरना चाहता, तो उन्हें पता है दरिया वगदा है, तो उत्थे जाके मैं अपने खाली घड़े नूं भर सकता हाँ। इसी तरह असी अपने जीवन रूपी घड़े नूं अगर भरना होवे, अपने जीवन नूं उहदियां रहमतां नाल भरपूर करना होवे, तो फिर सानू भी उत्थे पहुंचना पैंदा है जिथे वो रहमत दा दरिया दिन रात वग रहा है। हुण इत्थे घड़े दी गल आई है, तो यह भी दस दईए कि दुनिया ते 5 प्रकार के इंसान हुंदे है, जिन्हां दी मिसाल असीं इत्थे घड़े दी गल तो एक कहानी छोटी जी याद आ गई कि वो 5 प्रकार के इंसान किहड़े हुंदे है। क्योंकि जे असीं प्रभु की कृपा नूं प्राप्त करना है, प्रभु की रहमत नूं प्राप्त करना है, तो फिर असीं किद्दां उहनूं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इत्थे घड़े तो एक मिसाल यानी एक कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते तैयार की गई है। ये कहानी बड़ी प्यारी है। हुण जरा इनू अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि क्यों कह रहे हैं अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि कहानी दे विच सानू पता लगेगा कि दुनिया ते किन्ने प्रकार के इंसान हुंदे है, पर उन्हां इंसानां नूं असीं घड़े की मिसाल दे के दसांगे। समझदे हो कि नहीं? घड़े की मिसाल दे के दसांगे। हुण तुसीं आप देख लेना कि असीं किहड़े घड़े हैं, यानी 5 चों असीं कौन। इसलिए ताही कि एक कहानी जीवन के नाल जुड़ी हुई है
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ, ਉਹ ਗਾਗਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗਾਗਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ, ਘੁੰਮਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਮਿਲੇ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾਂ? ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਵਦੂਤ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਘੜਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਦੂਤ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਇਆ ਬੜਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੇੜਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇੜੋ ਨਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾ। ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਵਦੂਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਘੜਾ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਓਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਛੇਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਛੇਦ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੇਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੀਸਰੇ ਘੜੇ ਕੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਆ? ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਘੜੇ ਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਘੜੇ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੜੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ
ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਵੀ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਔਰ ਖਾਲੀ ਵੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਘੜਾ ਉਲਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ, ਸੰਤ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਬੁੱਧੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਲਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਉਲਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ? ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਘੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੇਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਛੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਛੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹੋ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋੜ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਛੇਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਛੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਛੇਦ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਡਰ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ, ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਉਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀਏ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੋਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਮੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਆਟੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਮੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਡਰਮੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਰਮੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਵੀ, ਲੂਣ ਦਾ ਵੀ, ਦਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
फिर भी इंसान सारी रात टेंशन लेंदा रहंदा, हाय मेरा की बनेगा, हाय मेरा की बनेगा, हाय मेरा की बनेगा। फिर भी इंसान नूं चिंतावां विच नींद आंदी नहीं। इसलिए कहंदे सिखो विश्वास करना इन्हां पंछियां तो। घर च कुछ भी नहीं है पर फिर भी चहचहा रहे है। चहचहाण दा मतलब खुश है, फिर भी आनंद विच है और आराम नाल इन्हां ने सौ जाना है और सवेर नूं फिर चहचहांदियां उठ जाना है। और इधर बंदे दे घर च सब कुछ हुंदा है, बंदा सुनता भी चिंता करदियां हाय हाय करदियां है और जागदा भी चिंता करदा है, हालांकि घर चों दे सब कुछ है। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि तुसीं घर च कुछ ना रखो, रखो सब कुछ, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ मालिक ते विश्वास भी रखिए। ठीक है साडे घर च दाना भी है, आटा भी है, चावल भी है, दाला भी है, साडे घर च सब कुछ है, पर सब तो बड़ी चीज अगर साडे घर च विश्वास नहीं है तो फिर साडे घर च कुछ भी नहीं है, फिर तो साडा घर खुशियां तो खाली है। पर अगर हर साजो समान दे नाल नाल साडे जीवन च विश्वास भी है तो फिर समझ लो साडे जीवन च वो खुशियां दी जड़ है, वो शांति दी जड़ है, वो प्रेम दी जड़ है। क्योंकि विश्वास वो जड़ है जिथों खुशी, शांति, आनंद, सुकून, प्रेम पैदा हुंदा है। इसलिए समझना, बाबा फरीद ने क्या विश्वास करना सीखो इन्हां पंछियां तो। हुण जरा तुसी ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? इसलिए जो ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ इन्हां पंछियां तो। ताही तो उन्होंने कहा हो बलिहारी तिना पंखियां जंगल जिनका वास, कंकर चुगन अथल बसन रब ना छोड़न आस। ये बाबा फरीद दी बाणी है कि बलिहार जावां इन्हां पंछियां तो। खाली आलने च बैठते हैं पर देखो इन्हां दे अंदर कितना विश्वास है, एक एक दाना चुगदे हैं पर फिर भी अपने रब ते पूरा विश्वास रखते हैं, आस रखते हैं। ठीक है पंछी दा पेट एक दाने ना नहीं भरदा, पर उन्होंने विश्वास है कि जिसने जीवन दिता एक एक दाना चुग के उन्हें मैनू इन्ने दाने दे देने जिन्हें मेरा पेट भर जाना है। क्योंकि जिसने जीवन दिता मैनू कमी नहीं आन देगा। और फिर देखो कोई पंछी कभी भुखा नहीं सौंदा, जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। कहते जंगल के अंदर इन्ने जानवर घूमते हैं, इन्ने पशु है, पंछी है, वो कुदरत ने जिन्हों जीवन दिता ना भोजन भी सबनों मिलता है। ये तो कहावत तुसी भी सुनी होनी है कि पत्थरां दे अंदर भी कीड़ियां नूं रिज़क दे दिंदा है, वो दिंदा है कि नहीं? क्योंकि कई मिसालां ऐसियां है, कई बार पत्थर तोड़े गए उन्हां दे अंदरों कीड़े मिले, तो उन्हां अंदरों कीड़े मिले तो जे कीड़ा है, जींदा है, जीवन है, तो इसदा मतलब उन्होंने रिज़क भी किते ना किते मिल रहा सी, तां ही उहदा जीवन है। जे उन्होंने रिज़क ही ना मिलता फिर तो कदों दा ही ओह मर जांदा। हुण जिहड़ा पत्थर दे अंदर कितना मजबूत पत्थर, ओहदे अंदर ओ छोटे छोटे जंतुआं नूं, कीड़ियां नूं रिज़क दे सकदा है, तो फिर जरा सोचो तुहानूं तां बनाए उन्होंने टॉप ऑफ दी क्रिएशन है, तुहानूं तां सारियां यूनियां दा सरदार बना के भेजिया है, तुहानूं तां उन्हां अपना नूर दे के भेजिया है, अपना अंश बना के भेजिया है, तो फिर जरा सोचो तुहानूं किदां कमी रह सकदी है? जद भी इंसान के जीवन च कमी आती है तो इंसान की अपनी बेविश्वासी करके आती है, अपनी बेविश्वासी करके आती है। गल हमेशा याद रखना, क्योंकि इत्थे बाबा फरीद की एक होर घटना दसन लगे हैं, क्योंकि विश्वास की गल चली है। क्योंकि बाबा फरीद ने अगली लाइन च कहा कि मैं भी विश्वास की कला हिरना तो सीखी सी। कितों सीखी सी? हिरना तो। बाबा फरीद ने कितना विश्वास की कला हिरना तो सीखी? बाबा फरीद ने दसिया, सेवकां ने पूछा महाराज सानू भी दसो कि तुसी हिरना तो कितना विश्वास की कला सीखी? तो बाबा फरीद दसदे है कि जदों मैं जंगल च रह के इबादत कर रहा सी अपने खुदा दी। हुण तुसी भी समझ लेना कि जदों मैं जंगल च रह के खुदा दी इबादत कर रहा सी, एक दिन बंदगी करदे करदे नूं मैनूं बड़ी प्यास लगी और मैं
ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੂਆ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਕੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਕੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੂਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੂਏ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿ ਕੂਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਔਰ ਡੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੂਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇੜ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੂਏ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੇੜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੂਆ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੂਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਵਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਇਆ, ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਰਨ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਡੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੂਏ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਕੂਏ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੂਆ ਲਬਾਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਹਿਰਨ ਪੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਡਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਹਿਰਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਏ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਰਨ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਏ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ
ਭੇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹਿਰਨ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਂਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਦੇਵਾਂ ਖੋਲ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਦੇਵਾਂ ਖੋਲ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਦੇਵਾਂ ਖੋਲ। ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਸੀ ਡੋਲ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਸੀ ਡੋਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਉਸਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਕੂਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਔਰ ਤੂੰ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਸੀ ਡੋਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸੀ ਮਿਲੇ, ਡੋਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਿਰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਕੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੌਂਗ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦਰਮੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਉਸ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਮੀਦ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਬਾਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਿਰਨਾ ਨੇ ਮੇਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੱਸੀ ਡੋਲੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
हिरना ने सी पानी पीना, पानी उत्ते आया, बाबा फरीद ने किया। तो हुण रब ने की किया? रब ने ये फरमाया तेरा मसला देवा खोल, हिरना दा सी मैं सहारा, तेरा रस्सी डोल। जेड़ा आस दुनिया ते रखे हथ ना कुछ भी आवे, सच्चे रब ते करे भरोसा, झोली भर के जावे। कि जेड़ा दुनिया दी चीजां ते आस रखदा है ओदे हथ ऐ फरीद कुछ भी नहीं आंदा, तो जेड़ा मेरे ते विश्वास रखदा है वो झोलियां भर के जांदा है। हुण जरा गौर करना, इसलिए इत्थे विश्वास की गल है। हुण जेड़े घड़े, हुण घड़े ते भी आज ये कहानी घड़े दी चल रही सी कि जिन्हां घड़ियां 'च छेद हुंदे आ ना, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां अंदर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, शंकावां है, चिंतावां है। हुण जिथे चिंता दे शंकावां दे छेद होण, उत्थे फिर प्रभु दी कृपा किदां ठहरेगी? इसलिए अपने जीवन दी सारियां चिंतावां अज दूर कर दिओ, छड़ दिओ चिंतावां। एक गल अपने अंदर विचार करो, विचार करो किहड़ी चीज दा विचार करना? कि मैं अपने अंदर दियां सारियां बुराइयां तो मुक्त हो गया, मैं अपने अंदर दियां सारियां बुराइयां तो अज मुक्त हो गया, मैं अपने अंदर दियां सारियां बुराइयां तो अज मुक्त हो गया। मेरा मन आनंद और शांति नाल भरपूर हो गया, मेरा मन आनंद और शांति नाल भरपूर हो गया, मेरा मन आनंद और शांति नाल भरपूर हो गया। क्योंकि अंदर ਦੀਆਂ कमियां दूर होणगीਆਂ तो फिर ही साडे ਉਹ छेद बंद होणगे। इसलिए किन्ने एक किहड़ा घड़ा सी, किन्नवीं प्रकार दा? जरा हुण गौर करना, पहला उल्टा सी, दूजी प्रकार दा घड़ा जिच छेद सी। हुण तीजे प्रकार दे घड़े को जो ਉਹ फरिश्ता ਉਹ देवदूत ਉਹ रहमत दी गागर लेके गया, तो तीजी प्रकार दे घड़े पहले भरे हुए सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਕਹੇਗੇ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿਕਸ਼ੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਸੇਮ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਸ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਰੇ वेद पढ़े है, शास्त्र पढ़े है, यानी सारे ग्रंथ उसने पढ़े हुए है, पर फिर भी ऐसी की कह सकते हैं कि सेम भेष है। इन्हें सारे ग्रंथ पढ़े तो महात्मा बुद्ध की मंजिल ते पहुंच चुका है। पता कदों लगेगा? जदों कोई उन्होंने छेड़ेगा, उन्होंने गुस्सा आएगा, या वो किसी को बोल बोलेगा, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब वेद तो पढ़ ले पर हाले अंदर शांति का मुकाम तो हासिल किया ही नहीं, आनंद के मुकाम ਨੂੰ ਤਾਂ पाया ही नहीं, वो आनंद के घर तक तो पहुंचया नहीं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਦ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਘੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਘੜਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਵੇਂ ਘੜੇ ਕੋ ਗਿਆ? ਚੌਥੇ ਘੜੇ ਕੋ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਚੌਥੇ ਘੜੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੁਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਕੜਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿੱਧਾ, ਸਾਫ਼ ਔਰ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਐ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਐ ਪਰ ਝਗੜਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜੂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਮਾਰੂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਪੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਹ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਹ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ, ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ। ਅੱਜ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੀੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ।
ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ 101 ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈੱਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ, 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੀੜਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਆਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਤੇ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੁਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਨॉर्मल दर्द है, कोई गल नहीं, दर्द है हो जाएगी ठीक, 2 दिन रहेगी 3 दिन रहेगी, पर इनू दर्द ही रहन दिओ, अपना दुख ना बनाओ। क्योंकि हमेशा दुख मन दे नाल जुड़िया है। जिन्ना असीं किसी चीज नू सोचते जांदे आ मेरे नाल क्यों हो रहा, काते हो रहा है, क्यों हो रहा, किद्दां हो रहा है, कारण की है, ओहदे नाल क्यों नहीं हो रहा, मैनू ही क्यों रब दुख दे रहा है। हुण इदां दीयां सोचां सोच के असीं अपने जीवन नू दुखां नाल भर लैंदे आ, उसले ज्यादा दुखी हुंदा है। ये तो आप सोच के देखो, तुहाडे किते दर्द है, तुसीं कहोगे ना कोई नहीं दर्द है, मैं इहनूं कबूल करदा, मैं इहनूं स्वीकार करदा। ये तो कबीर साहब ने कहा ना, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ये कहण दा मतलब की सी कबीर साहब दा। इहनूं इदां थोड़ा समझ लईए कि जदों सवेर दा टाइम हुंदा है ना, तां जो भी तुहाडा है, चाहे चिंता है, चाहे टेंशन है, चाहे परिवार का कोई मैंबर है, काम दी टेंशन जो भी है, अपने मालिक अगे रख दो। मालिक जो भी मेरा है सब कुछ मैं तेरे अगे भेंट किया। यानी ये मैं तेनू जिदा बंदा ना, तुसीं देखदे हो मंदिर च जांदा है, थाली प्रसाद दी भर के ले जांदा है, फिर प्रसाद भगवान दे अगे रख दिंदा है। हुण की हुंदा है, जिन्ना उत्थे चाहीदा है मंदिर नूं उन्ना वो रख के वापस सानू कर दिंदे। असीं कहंदे हां ये प्रसाद मिलिया वापस, क्योंकि मैं तां भगवान अगे रख दित्ता सी। हुण जिन्ना उन्होंने कबूल किया कर लिया, बाकी जिन्ना को 2-4 लड्डू वापस मिल गए, ये हुण लड्डू नहीं है, मेरे वास्ते प्रसाद है, इहनूं मैं प्रसाद समझ के खाना है। तुसीं भी रोज सवेरे की करो, तुहाडीआं जिन्नियां चिंतावां है, जिन्नियां टेंशनां है, जो भी तुहाडे जीवन च सफलतावां है, जो भी तुहाडीआं खुशियां है, जो भी गमियां है, जिन्ने भी परिवार दे मैंबर है, एक कहो ऐ प्रभु ये सब कुछ तेरा, लै तैनूं अर्पण। हुण कर दित्ता अर्पण, हुण अर्पण कर दिता भगवान नूं, तां हुण जे फिर वापस तुहानूं कोई दिन पर विच कोई चिंता आंदी है, कोई तकलीफ आंदी है, तां उहनूं तकलीफ ना कहो, ये कहो मैं तां सब कुछ अपने मालिक नूं अर्पण कर दिता सी, पर जे भी ये तकलीफ मैनूं वापस मिली है ते ओहदा प्रसाद है, इहदे च मेरा कोई भला ही है। इहनूं हुण मैं दर्द नहीं समझना, इहनूं मैं पीड़ा नहीं समझना, इहनूं अपने मालिक दा प्रसाद समझना, क्योंकि मैं तो उहदे अगे सब कुछ रख दिता कि मेरा जीवन तेरा, ये परिवार तेरा, ये जिंदगी तेरी, ये मेरियां खुशियां तेरियां, मेरी सफलता तेरी, मेरी असफलता तेरी, यानी सफलता भी तेरी, असफलता भी तेरी, मेरी खुशी भी तेरी, मेरे गम भी तेरे। ऐ प्रभु सब कुछ मैं आ थाली च, विश्वास दी थाली च सजा के तेरे अगे रख दिता।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤੇਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮੌਜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਵਾਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਉਲਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਉਲਟੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਲਟੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨਾ ਆਓ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਆਓ। ਜੇ ਦੇਖਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਪਾਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਦਿਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤਾ ਕਰ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮਰਜੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਨਗਰ 'ਚ ਦੋ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ 'ਚ ਦੋ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਝੜ ਦੀ, ਪੇੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੇੜ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪੇੜ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੇੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤੇ ਆਂਦੀ ਥੱਲੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ
ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਝੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮੌਜ, ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਪਰ ਉਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੂਸਰਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੇੜ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੇੜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੇੜ ਬੜਾ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਐ ਪੇੜ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਝੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਪੇੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਫਲ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਝੜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਪੇੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੀੜਾ, ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਲੀ ਆਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ,
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੋਲੀ ਖਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ, ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ कि मुर्शद की नजरों में खुदा का नूर है, मुर्शद की नजरों में खुदा का नूर है, मुर्शद की नजरों से कहां कोई दूर है, जो झुक जाता है प्रेम से मेरे मुर्शद के कदमों में, उसकी झोली रहमत से भरती जरूर है। कि जेड़ा प्रेम दे नाल शरदा दे नाल झुक जाता है ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਨੋं की पुतली में मुर्शद की तस्वीर है। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि मेरी नैनों की पुतली में मेरे मुर्शद की तस्वीर है। जरा तुसी भी कह देना, मेरे नैनों की पुतली में मेरे मुर्शद की तस्वीर है, ऐसा मेरा इश्क है, बदली मेरी तकदीर है। ये इश्क दी गल है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਵੀ बदल जांदियां है, फिर तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि जड़ तो वही है ना। इसलिए जड़ जो जिदा दसिया, जड़ नूं संभाल लिया तो सब कुछ असीं संभाल लिया। सत्संग की समाप्ति तो पहले एक छोटी जी कहानी दस दी, जड़ तो याद आ गई, सानूं सुना दीए। प्यार हो, थक तो नहीं गए, भुख तो नहीं लगी, तो फिर समझ लो जरा, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है कि एक बार ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਨੱਕ, ਇਹ ਕੰਨ, ਇਹ ਹੱਥ, ਇਹ ਪੈਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਨੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਆਹ ਢਿੱਡ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਹੀ ਐਵੇਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਲੀ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੇਟ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਨੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂ ਫਿਰ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਪੇਟ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਐਵੇਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ, ਭਰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਭ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਤੇ ਗੋਲੀ ਰੱਖਦੇ, ਜੀਭ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਯਾਨੀ ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਦੰਦ, ਇਹ ਜੀਵ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਬਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਭ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੀ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਪਾਵਰ, એનર્ਜੀ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਪੇਟ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੇਟ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਕਰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਫਲਤਾ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪੇਟ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਪਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਕਤ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੋ। ਬਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਈਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, 2000 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 2000 ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਵੀ ਓਹੋ 1500 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 1500 ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤ, ਬਰਕਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਕਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆ ਗਈ ਸਮਰਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆ ਗਈ ਸਮਰਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਔਰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚਹਿਚਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਨਗੁਨਾਓ। ਕੀ ਗੁਨਗੁਨਾਣਾ ਹੈ? गुनगुनाइए थोड़ा जा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी खुशियां चारों ओर, होंगी खुशियां चारों ओर एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगी खुशियां चारों ओर एक दिन। क्योंकि अपने वास्ते नहीं मंगना, ये मंगना मैनू यकीन है, विश्वास है कि एक दिन चारों पासे खुशियां दी हवावां चलणगियां और सारा संसार खुशियां नाल भरपूर होएगा। सब दे दिलां 'च शांति होएगी, चारों पासे शांति दी हवा वगेगी। मैनू विश्वास है अपने मालिक ते कि एक दिन इस संसार ते शांति कायम जरूर होएगी, खुशियां कायम जरूर होणगियां। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगी खुशियां चारों ओर। बस अज यही गुनगुनाते जाना। समझ लो कि नहीं? इनको मंत्र समझ लो। अज तुसीं कहना ये गाना है, पर ऐसी जिद्दां दी भावना ना जिधर सुरती जोड़ देनी ना, उही फन फल मिलना। समझदे हो कि नहीं? इनू कामयाबी दा बनाओ कि मैं कामयाब होना है, सफल होना है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा। बस ये विश्वास रखना है तो कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, शांति जरूर जीवन जाएगी, खुशियां जरूर जीवन जाएंगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ये जीवन भरपूर हो जाएगा। विश्वास रखना है। हो गए विश्वास ना भरपूर? भर गए ना? बस जेड़े विश्वास ना भरपूर हो जाते उही उच्चियां हवावां जोड़ते हैं। हुण तैयार हो जाओ उच्चियां हवावां जोड़न नूं, क्योंकि तुहानूं बहुत अगे लेके जाना है, बहुत ऊंचाई ते लेके जाना है। चाहे दुनियावी मंजिल होवे, चाहे रूहानियत दी मंजिल होवे, जेड़ा इस मालिक दे घर नाल जुड़ गया, मालिक दे दर नाल जुड़ गया, वचन है साडा, ओनू बहुत बुलंदियां ते लेके जावांगे। बस विश्वास, यकीन रखो। सानू यकीन होना चाहिए है कि ऐसी जिस मालिक दे दर नाल जुड़े हां, ये बहुत बड़ा दर है। दस दईए पूरी दुनिया नूं कि असीं किस बाप दे बच्चे हां, किस मुर्शिद दे बच्चे हां। पूरी दुनिया ते ऐलान कर दिए ताकि पता लग जाए संसार नूं कि कोई छोटे मोटे मुर्शिद दे या मालिक दे बच्चे नहीं है, इन्हां दा मुर्शिद बड़ा कामिल है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए यकीन रखना है, विश्वास रखना है। ये बांह फड़ी है ना, अनंत तक लेके जावांगे तुहानूं। इसलिए स्टेज ते बह के कह रहे हैं, कोई पर्दे 'च नहीं कह रहे हैं असीं, कुछ ऐलान हुंदे हैं। कुछ ऐलान होंगे जी खुलेआम कर देंगे हैं कि अगर मालिक ते विश्वास है, क्योंकि यही दसिया है कि अज दे समय दे विच वो कामिल फकीर बन के दिखावांगे कि दुनिया कहेगी अज भी सच्चे फकीर है। क्योंकि विश्वास कहते ना, खुद पे और खुदा पे विश्वास रखो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। अपने आप पे विश्वास रखो। जिन्होंने अपने आप पे विश्वास है नहीं, जिहड़े आप ही डरे हुए उन्होंने दूजिਆਂ ਨੂੰ मंजिल ते की लैके जाना। समझदे हो कि नहीं? समझाण नूं तां इत्थे ही बहुत कुछ है, पर टाइम की कमी है। ये इत्थे भी एक गल याद आ गई सी कि जिहड़े आप ही डरे हुए होण, उन्होंने दूजिਆਂ ਨੂੰ की करना है। जिहड़े अपने दरवाजे बंद करके बैठे होण, उन्होंने दूजिਆਂ दे दरवाजे की खोलने डर दे नाल। बोलो समझदे हो कि नहीं? कह दईए 5 मिनट की गल, जरा जवाब देना सानू कि तुसी एक प्लेन दे विच सफर करना है, टिकट ले ली है, समान पैक हो गया, तुहाडा जमा हो गया, हुण तुसी प्लेन 'च बह गए जाके, हाले सीट ते बैठे ही हो,
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਲਿਆ ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਐਸੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਪਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਮਾਨ ਲਾਣਾ, ਭਾਈ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਈ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਟੇਬਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਪਲੇਨ ਚਲਾਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਲੇਨ ਚਲਾਏ ਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਮੈਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਆਇਆ ਪਾਇਲਟ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਟੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਪੈਸੰਜਰ ਅੰਦਰ, ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੀ ਫੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਉਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਿਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਰ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਭਰ ਗਏ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ये रहमत का घर है, इसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ और खाली कर लो, पूरी तरह समर्पित हो जाइए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और जिदा दसिया कि उन्होंने समर्पण कर दिता कि सब कुछ तेरा, तो हुण जो वो दे देवे वो प्रसाद है, हुण डरना नहीं है, खुशी दे नाल आनंद दे नाल अपनी जिंदगी भरपूर करनी है। और अज कामयाबी दे के, सफलता दे के, खुशियां दे के तुहानू भेज रहे हैं। इसलिए यकीन रखना कि हुण साडे जीवन च खुशियां दे दरवाजे खुल गए हैं, कामयाबी दे दरवाजे, आने वाला समा साडे वास्ते खुशियां भरिया होएगा, कामयाबी भरिया होएगा, सफलता भरिया होएगा। ये यकीन रखना। बोलो यकीन है कि नहीं? यकीन है या नहीं? यकीन है? बहुत अच्छी गल है, ये भरपूर हो गए तुसीं। सो हुण इन्हां वचनां नाल ही फिर अज दे सत्संग की समाप्ति करिए। और सत्संग की समाप्ति तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਡੋਗਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਡੋਗਾ ਨਿਚਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ? 13 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, 13 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲਕੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਡੋਗਾ ਨਿਚਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡੋਗਾ ਨਿਚਲਾ ਵਿਖੇ 13 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, 13 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਹੀ ਆਨੰਦ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਈ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।